प्रश्न 1 वातचीत 1 आ एकममां तमने क्यू पात्र वधारे गम्युं शा माटे? जवाब आ एकममां मने कृष्णनुं पात्र वधारे गम्युं कारण के तेओ माने छे के पांडवोने थयेला अन्यायनो बदलो लेवो जरूरी छे, पण तेओ युद्धथी थता विनाशने रोकवा विष्टिकार तरीके जईने कोईपण शर्ते युद्धने रोकी शकाय तो रोकवा मागे छे। तेओ चोक्कसपणे माने छे के पांडवो अने द्रौपदीने अन्याय करता मानवजातनुं जीवन खूब ज अगत्यनुं छे। युद्ध एटलुं भयानक हशे के भारतवर्षना लगभग बधा महारथीओ आ युद्धनो भोग बनशे। हजारों विधवाओं अने अनाथ थयेला बाळकोनुं भावी अंधकारमय थई जशे। आथी दुर्योधन तरफथी तेमनुं अपमान थवानी शक्यता होवा छतां तेओ अपमाननो कड़वो घूंटड़ो पीने पण युद्धने रोकवानो प्रयत्न करवा विष्टिकार तरीके जाय छे अने सभामां बधाने समजाववानो प्रयत्न करे छे। 2 कौरव अने पांडवो वच्चेनो विवाद युद्ध विना उकेली शकायो होत केवी रीते? जवाब हाँ, हूँ चोक्कसपणे मानु छूं के कौरव अने पांडवो वच्चेनो विवाद युद्ध विना उकेली शकायो होत जो तेओ तेमना पुत्रोना मोहना कारणे दुर्योधननी वातमां आव्या विना पांडवोने तेमनो हक आपवा तैयार थई गया होत तो विवादनो उकेल युद्ध विना ज आवी जात। 3 ज्यारे बे देशने युद्धमां उतरवुं पड़े तो तेनी केवी असर थाय? जवाब ज्यारे बे देशने युद्धमां उतरवुं पड़े त्यारे तेनी खूब ज माठी असरो जोवा मळे छे। जेम के मानवतानी दृष्टिए युद्धनी भारे असरो तो थाय ज छे पण एनी खूब माठी आर्थिक असरो पण होय छे। युद्धना कारणे समाज व्यवस्था पण खोरवाई जाय छे। जे देश युद्ध साथे सीधी के आडकतरी रीते जोड़ायेलो होय के पछी एवा देशो जेने युद्ध साथे कोई दूरनो संबंध न होय ए सौ कोईने कोई प्रकारे युद्धथी उद्भवती आर्थिक कटोकटीनो सामनो करवो पड़े छे। युद्धमां जोड़नार देशोमां फुगाવાનો दर वधे छे तो देशनो आर्थिक विकास दर धीमो पड़े छे। 4 युद्धनी असरथी सामान्य प्रजा पण बची शकती नथी केम? जवाब हाँ, युद्धनी प्रजाथी सामान्य प्रजा पण बची शकती नथी कारण के युद्धना कारणे वस्तुओनी अछत थाय एटले किंमतो उचकाय अने फुगाવાનો दर वधे। फुगावो वधे एटले व्याजनो दर वधे तो वળી पाछुं लोन लेवानुं मोंघुं पड़े। सामान्य प्रजाना खिस्सा तो क्यारे खाली थई जाय ए खबर ज न पड़े। एक सामान्य व्यक्तिनुं घरनुं बजेट पण खोरवाई जाय अने भविष्य माटे बचत करवी असंभव बनी जाय। सामान्य प्रजा के जेनी पासे मोटी बचत होती नथी तेने आ मोंघवारीनो सामनो करवो लगभग अशक्य बनी जाय छे। 5 આજે વિશ્વના દેશોનું સંરક્ષણ બજેટ બચાવવામાં આવે તો માનવજાતના કલ્યાણના કેવા કેવા કામો થઈ શકે? જવાબ આજે વિશ્વના દેશોના સંરક્ષણ બજેટને બચાવી માનવજાતના કલ્યાણના કામ કરવામાં આવે તો એટલું તો ચોક્કસપણે કહી શકાય કે વિશ્વમાં કોઈને પણ ભૂખનો સામનો કરવો ન પડે। આજના સમયમાં વિશ્વમાં લગભગ દરેક દેશના કુલ બજેટમાંથી લગભગ ત્રીજા કે ચોથા ભાગનું બજેટ તો ફક્ત સંરક્ષણ પાછળ ખર્ચ કરવામાં આવે છે। આ રકમ એટલી મોટી હોય છે કે તેનાથી બધા દેશો પોતાના નાગરિકોના પ્રાથમિક જરૂરિયાતો સંતોષી શકે છે। જે તે દેશની સરકાર તે રકમમાંથી ભોજન, સ્વાસ્થ્ય, શિક્ષણ, પોશાક, રહેઠાણ જેવી બુનિયાદી સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાવી શકે છે। 6 प्राचीन काल में थता युद्धों और आजना युद्धों वच्चे केवा तफावत जोवा मळे छे? जवाब प्राचीन काल में परिवारों, ज्ञातिओ, कबीलाओं तथा जुदा जुदा प्रतिस्पर्धी धार्मिक जूथों वच्चे सशस्त्र संघर्षो थता हता जेमां केटलाय संघर्षो लांबा समय सुधी चालता अने ते व्यापक प्रमाण में युद्ध स्वरूप धारण करता हता। प्राचीन कालना युद्धों प्रतिस्पर्धी लश्कर वच्चे सशस्त्र संघर्ष पूरता ज मर्यादित रहता। आ युद्धों में धनुष बाण, तलवार, गदा, भाला जेवा शस्त्रों वडे युद्धों लड़ाता हता जेथी ते समये युद्धना कारणे थतुं नुकसान आजना समय करता घणुं ओछुं रहेतुं हतुं। चेनल पर नवा होय तो लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं अने हाँ, आपना अन्य मित्रों ने पण आ विडियो जरूरथी शेर करजो। प्रश्न 2 ते झड़पथी युद्ध टाळवा एक अंतिम प्रयास करवो जोईए। त्यां सुधी पाठ मनमा वाँचो, समझो अने नक्की करो के आपेल वाक्य साचुं छे के खोटुं। 1 कृष्णने पांडवोए धृतराष्ट्रनो संदेशो संभळाव्यो। जवाब खरुं। 2 धृतराष्ट्र पांडवोने पोताना पुत्र मानता नथी एवुं भीम माने छे। जवाब खरुं। 3 अर्जुन माने छे के हवे आपणे युद्ध न ज करवुं जोईए। जवाब खोटुं। 4 श्री कृष्ण ने युद्धनी चिंता ज नहोती। जवाब खोटुं। प्रश्न 3 कृष्णनो अवाज लथड़ायो, अगन सगड़ी सळगती नहीं होय। आ फकरामां कई बाबतो आवती नथी? 1 कृष्ण दयानी दृष्टिथी तेने जोवा लाग्या। 2 बधा ज नर जातिओनुं अपमान थयुं। 3 दुर्योधने अने दुःशासने जगतनी दरेक मातानी सामे दृष्टता करी। 4 कृष्णने खूब ज आघात लाग्यो। प्रश्न 5 आ एकम में नीचे आपेला संवादों मूकवा होय तो कोण क्यारे बोली शके तेनी चर्चा करो। 1 दुर्योधन और दुःशासन जीवता हशे त्यां सुधी मारू मन शांत नहीं थाय। उत्तर आ वाक्य द्रौपदी ज्यारे कृष्णनो मार्ग रोकीने ऊभी रहे छे त्यारे बोली शके।
2. હસ્તિનાપુરની રાજસભા ઉપર થોડો તો વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. ઉત્તર. આ વાક્ય કૃષ્ણ જ્યારે યુધિષ્ઠિરને વિષ્ટિકાર તરીકે પોતાને મોકલવા માટે સમજાવે છે ત્યારે બોલી શકે. 3. દ્રૌપદીના વાળ ખેંચનાર દુશાસનના હાથ ભાંગવા હું તૈયાર છું. ઉત્તર. આ વાક્ય ભીમ જ્યારે કૃષ્ણને પોતાની વાત કહે છે ત્યારે બોલી શકે. 4. હે ધૃતરાષ્ટ્ર, કૃષ્ણની વાત સાચી છે. હસ્તિનાપુરને બચાવવાનો કોઈ નિર્ણય થવો જોઈએ. ઉત્તર. આ વાક્ય ભીષ્મ જ્યારે કૃષ્ણ, ધૃતરાષ્ટ્ર અને ભીષ્મને દારૂણ યુદ્ધ અટકાવવા વિનંતી કરે છે ત્યારે બોલી શકે. 5. મહારાજ, શ્રી કૃષ્ણ વિષ્ટિકાર તરીકે આવ્યા છે. તેમની સામે દુર્યોધન અવિવેક કરી રહ્યો છે જે રાજનીતિથી વિરુદ્ધ છે. ઉત્તર. આ વાક્ય વિદુર જ્યારે દુર્યોધન કૃષ્ણ તરફ ઘસી જાય છે ત્યારે બોલી શકે. પ્રશ્ન 6. આ એકમમાં યુધિષ્ઠિર, કૃષ્ણ અને દ્રૌપદી માટે વપરાયેલા નામોની યાદી બનાવો. સાથે સાથે તેમના માટે વપરાયેલા અન્ય નામો પણ શોધો. યુધિષ્ઠિર માટે ધર્મરાજ, કૃષ્ણ માટે જનાર્દન, કેશવ, માધવ, વાસુદેવ તેમજ દ્રૌપદી માટે પાંચાલી કૃષ્ણ નામો વપરાયા છે. પ્રશ્ન 7. અહીં મહાભારતના કેટલાક પાત્રો કોઈ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે. તમારે એનો પ્રશ્ન લખવાનો છે. પ્રશ્ન. વનવાસ દરમિયાન તમે કેવા વસ્ત્રો પહેર્યા હતા? નકુલ. વનવાસ દરમિયાન વસ્ત્રો ક્યાંથી લાવવા? અમે વૃક્ષોની છાલથી બનેલા કપડાં પહેરતા. પ્રશ્ન. શું તમે વનવાસ દરમિયાન ક્યારેય ધનુર્વિદ્યાનો અભ્યાસ કરી શકતા હતા? અર્જુન. વનવાસ દરમિયાન હું રોજે રોજ ધનુર્વિદ્યાનો અભ્યાસ કરતો હતો. પ્રશ્ન. તમે ગદાયુદ્ધમાં શત્રુનો પરાસ્ત કરવાની વિદ્યા કોણે આપી હતી? દુર્યોધન. ગદાયુદ્ધ તો હું બલરામજી પાસેથી શીખ્યો હતો. તેમણે મને ગદાથી શત્રુનો પરાસ્ત કરવાની વિદ્યા આપી હતી. પ્રશ્ન. તમને યુદ્ધમાં શેનો ભય લાગે છે? યુધિષ્ઠિર. મને દુર્યોધનના પક્ષથી લડનાર મહારથીઓનો ભય નથી, પણ યુદ્ધમાં ક્યાંક અસત્યનો આશરો લેવો પડે તેનો ભય છે. પ્રશ્ન. તમને યુદ્ધના પરિણામની ખબર હોવા છતાં તમને યુદ્ધ કેમ સ્વીકાર્ય નથી? કૃષ્ણ. યુદ્ધના પરિણામની તો મને ખબર જ છે, પણ જીતવાના છીએ એટલા માટે યુદ્ધ કરવું જોઈએ એ વાત મને સ્વીકાર્ય નથી. પ્રશ્ન 8. નીચેનો ફકરો વાંચો અને તેમાં નીચે આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી ફકરો ફરીથી લખો. હથિયારો, અનાથ, લડાઈની, ભયંકર, ખૂબ, ખરાબ, સૈનિકો. ઉત્તર. સૌથી વધુ અજંપો કદાચ કૃષ્ણના નિવાસમાં હતો. પાંડવોના પક્ષે પણ લડાઈની તૈયારીઓ થઈ ચૂકી હતી. એક ભયંકર યુદ્ધના મંડાણ થઈ ચૂક્યા હતા, પણ કૃષ્ણની આંખમાં યુદ્ધ પછીનું ચિત્ર હતું. બંને પક્ષે જે હથિયારોનો ઉપયોગ થશે તે સર્વનાશ તરફ લઈ જનારો હશે. બંને પક્ષના સૈનિકો તો જાણે મોતને મુઠ્ઠીમાં લઈને જ આવવાના હશે, પરંતુ તેમના બાળકો અનાથ થવાના અને વૃદ્ધોની સ્થિતિ ખૂબ ખરાબ થવાની. કોઈને રડનારું પણ બાકી રહેવાનું. યુદ્ધના સમાજ પડનારા પ્રભાવ અંગે પણ શ્રી કૃષ્ણ ચિંતિત હતા. ઉપરના શબ્દોનો ઉપયોગ કરવા માટે ફકરામાંથી કયા શબ્દો દૂર કરવા પડ્યા? વાક્ય રચનામાં કોઈ ફેરફાર કરવો પડ્યો? ઉત્તર. ઉપરના શબ્દોનો ઉપયોગ કરવા માટે ફકરામાંથી યુદ્ધની ભયાનક અસ્ત્ર અને શસ્ત્ર, યોદ્ધાઓ, નિરાધાર, બદતર શબ્દો દૂર કરવા પડ્યા. વાક્ય રચનામાં કોઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર ન પડી. પ્રશ્ન 9. નીચેના વાક્યો વાંચો. તેમાં રેખાંકિત પદો શું સૂચવે છે તે વિચારો. અહીં તમે જોયું હશે કે લીટી કરેલા પદો તેની પછીના પદની કોઈને કોઈ વિશેષતા દર્શાવે છે. જેમ કે 3જા નંબરના વાક્યમાં શાપિત વ્યક્તિ, અહીં વ્યક્તિ તો ખરો પણ કેવો? શાપિત. અહીં દુર્ભાગ્ય વ્યક્તિ લખીએ ત્યારે અર્થ બદલાઈ જાય. વાક્ય ક્રમાંક 6 અને 8માં કરુણાભરી અને આશુભરી આ બંને પદો આંખની વિશેષતા દર્શાવે છે. આ પદને વિશેષણ કહેવાય. હવે તમે જાતે વિશેષણની તમારી પોતાની વ્યાખ્યા બનાવી અહીં લખો. ઉત્તર. વિશેષણ. જે શબ્દ નામના અર્થમાં વધારો કરે તેને વિશેષણ કહે છે. પ્રશ્ન 10. અહીં આપેલી ખાલી જગ્યામાં કોઈ વિશેષણ લખો અને વર્ગમાં તેની ચર્ચા કરો. 1. ખાલી જગ્યા માણસ પંચાયતનો રસ્તો પૂછતો હતો. જવાબ. અજાણ્યો. 2. શિયાળે ખાલી જગ્યા કાગડા પાસેથી પૂરી પડાવી લીધી. જવાબ. મૂર્ખ. 3. માલીની ખાલી જગ્યા અવાજે પોતાની વાત કરતી હતી. જવાબ. ધીમા. 4. અમારા વર્ગમાં વંદન ખાલી જગ્યા છોકરો છે. જવાબ. હોશિયાર. 5. ખાલી જગ્યા કૂતરાએ જોર જોરથી ભસવા માંડ્યું. જવાબ. કાળા. પ્રશ્ન 11. નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ ગોઠવો. જવાબ. ઉત્તરાયણ, એરાવત, કાજલ, કૌશિક, ક્ષિતિજ, ગૌશાળા, જ્ઞાનસત્ર, મૌલિક, લેખિકા, સત્તાધાર. પ્રશ્ન 12. નીચેના શબ્દો વચ્ચે ખાલી જગ્યામાં તમે તમારી રીતે શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ કોઈ પણ શબ્દ લખો. 1. કવિતા, કિનારી, કુમાર, કેળવણી. કોમલ, કૌરવ, ક્યારો, ક્ષણિક. 2. માટલું, માણેક, માધવ, માપ્યું, મામા, મામૂલી, મામેરું, માલધારી. પ્રશ્ન 13. આ કૃતિમાંથી કોઈ પણ 7 શબ્દો પસંદ કરી તેને શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ ગોઠવો. ગોઠવણી. અભિવાદન, કુટિલ, ચિરહરણ, પ્રતીક્ષા, બુલંદ, ભયાનક, સુફિયાણી. પ્રશ્ન 14. પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. 1. યુદ્ધ પછી પરિણામો વિશે કૃષ્ણ શું કહે છે?
જવાબ યુદ્ધ પછીના પરિણામો વિશે કૃષ્ણ કહે છે યુદ્ધ પછી કૌરવ અને પાંડવો બંનેના પક્ષે જે અસ્ત્ર અને શસ્ત્રોનો ઉપયોગ થશે તે સર્વનાશ તરફ લઈ જનારો હશે બંને પક્ષના યોદ્ધાઓ તો જાણે મોતને મુઠ્ઠીમાં લઈને આવવાના હશે પરંતુ તેમના બાળકો નિરાધાર થશે વૃદ્ધોની સ્થિતિ બદતર થશે કોઈ કોઈના માટે રડનારું નહીં હોય આ ઉપરાંત યુદ્ધના સમાજ પર પડનારા પ્રભાવ અંગે પણ શ્રી કૃષ્ણ ચિંતિત હતા 2 દ્રૌપદી કૃષ્ણનો માર્ગ રોકીને શા માટે ઊભી હતી જવાબ કૃષ્ણને યુદ્ધ પછીના પરિણામોની ચિંતા હોય છે ધૃતરાષ્ટ્ર દુર્યોધનને સમજાવવામાં નિષ્ફળ ગયા હોય છે છતાં તે રાજસભામાં પિતામહ ભીષ્મ કુલગુરુ કૃપાચાર્ય ગુરુ દ્રોણ વિદુર જેવા સજ્જન મહાનુભાવો હોવાથી તેમની સમજાવટથી દુર્યોધન પાંડવોને અડધાથી કદાચ થોડો ઓછો ભાગ આપી દે તો યુદ્ધ ટાળી શકાય તે માટે કૃષ્ણ વિષ્ટિકાર તરીકે જતા હોય છે કૃષ્ણને યુદ્ધને ટાળવાની વાત જાણ્યા પછી દ્રૌપદીને પોતાની ચીરહરણની પોતાના અપમાનની પોતાની પ્રતિજ્ઞાના કારણે કેસ છૂટા રાખ્યા હોવાની વાતો યાદ આવી હોવાથી દ્રૌપદી કૃષ્ણને યુદ્ધ ન રોકવા માર્ગ રોકીને ઊભી રહી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી આપ ફ્રીમાં ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાથી મને આપને ઉપયોગી વિડીયો બનાવવાની પ્રેરણા મળશે માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા નમ્ર વિનંતી